My dear student of 7th class, today I'm going to tell you the daily dose of 11th September. It is related with the reading comprehension. Read the dialogue carefully and answer the following questions. Dialogue ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਯਾਨੀ ਦੋ ਜਣੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨਾ। Teacher, Mona stand up. What I am teaching? ਮੋਨਾ ਨੂੰ ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਖੜੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਰ ਯੂ ਆਰ ਟੀਚਿੰਗ ਗ੍ਰਾਮਰ। ਮੋਨਾ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਮਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਟੀਚਰ ਮੋਨਾ ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਐਂਡ ਸੀ ਦਾ ਵਰਡ ਨਾਊਨ। ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਊਨ। ਇਜ਼ ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਕਰੈਕਟ? ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਹੀ ਹਨ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੈਸ ਸਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਦਾ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਜ਼ ਕਰੈਕਟ, ਸਪੈਲਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾਊਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਕੈਨ ਐਨੀਵਨ ਟੈਲ ਮੀ ਵਟ ਨਾਊਨ ਇਜ਼? ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਆ ਵੀ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਏ ਨਾਊਨ ਇਜ਼ ਏ ਨੇਮ ਆਫ ਪਰਸਨ, ਅ ਪਲੇਸ ਔਰ ਅ ਥਿੰਗ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਥਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਟੀਚਰ ਯੈਸ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਿਟ ਡਾਊਨ। ਟੀਚਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਲੁੱਕ ਐਟ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਕੇਅਰਫੁਲੀ। ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਵਾਕਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਨੇਮ ਐਨੀ ਟੂ ਨਾਊਨਸ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਦਿਸ ਸੈਂਟੈਂਸ। ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਊਨ ਯੂਜ਼ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਰ ਟੂ ਨਾਊਨਸ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਾਊਨ ਹਨ। ਟੀਚਰ ਵਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਨਾਊਨਸ ਆਰ ਦੇ? ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਊਨ ਹਨ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਏ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਐਂਡ ਦਾ ਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਆ ਯਾਨੀ ਖਾਸ ਨਾਊਨ ਆ, ਅਤੇ ਸਿਟੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਹੈ ਯਾਨੀ ਆਮ ਨਾਊਨ ਆ। ਟੀਚਰ ਪੀਰੀਅਡ ਇਜ਼ ਓਵਰ ਨਾਓ। ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਆਈ ਵਿਲ ਐਕਸਪਲੇਨ ਟੂ ਯੂ ਦਿਸ ਟੋਪਿਕ ਟਮੋਰੋ। ਮੈਂ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਅਤੇ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ। ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਸੁਣਨਾ ਆ। In this lesson, we are going to learn about nouns. Are you ready? What's a noun? A noun is a naming word. What do you mean? Well, you see, everything in this world has a name, and that name is a noun. I don't understand. Look at these. What do you see? A ball, a pencil, and a chair. Good. Ball, pencil, chair. These are names of things. They are nouns. Boy, girl, teacher, police officer. These are names for different people. They are nouns too. Tiger, dog, dolphin, spider. These are names of animals. And they are nouns. That's right. A noun is a naming word. It names people, animals, things, places. Places? Yes. For example, park. Park is the name of a place. It's a noun. So, nouns are the names of people, places, animals, and things. Not only people, places, animals, and things, but everything. Even the things you can't see directly. For example, love, health, and happiness. Just remember, everything has a name, and that name is a noun. In other words, a noun is a naming word. I have a name too, Joey. Is my name a noun? Yes, it is.
But your name is a special noun. It's called a proper noun. A proper noun? Yes, a proper noun. There are different types of nouns, such as common, proper, abstract, and collective. Would you like to learn about them all? Yes, I'm game. Okay, look here. You're a boy. Boy is a noun. You're Joey. Joey is a noun too. Boy is a common noun. It doesn't talk about one specific person. You can use the noun boy about any boy. But Joey, everyone can't be Joey. Joey is the name of one particular boy. Joey is a proper noun. Let's see some more examples. Mountain, common noun. It means any mountain. Mount Everest, proper noun. It's a special name given to one particular mountain. Similarly, river, common noun. Amazon, proper noun. Doll, common noun. Barbie, proper noun. Girl, common noun. Mary, proper noun. That's right. Dog, common noun. Jack, proper noun. Jack is my pet dog's name. You got it, Joey. Common nouns and proper nouns are no problem for you. ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਊਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਇੱਕ ਆਮ ਨਾਊਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਰਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਸਾਈਕਲ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਐਟਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਟਲਸ ਦਾ ਸਾਈਕਲ, ਫਿਰ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਲਾਵਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਓ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰ ਸੀ। ਦਾ ਥੀਮ ਆਫ ਦਾ ਅਬਾਊਟ ਡਾਇਲੋਗ ਇਜ਼, ਜੋ ਉੱਪਰ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਆਪਸ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੀ ਥੀ ਇਹਦਾ ਥੀਮ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ? ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ, ਆਲ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤਾਂ ਇਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਰਕੀਟ ਹੁੰਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਤਾਂ ਖੇਡ ਦਾ ਮੈਦਾਨ, ਜੋ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੀਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਹੈ ਕਲਾਸਰੂਮ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ। The teacher is discussing grammar rule in the classroom. It will help his student to understand the teacher ਜਿਹੜਾ grammar rules ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਕੀ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ? ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੋਕੈਬਲਰੀ, ਪਾਰਟਸ ਆਫ ਸਪੀਚ, ਨਾਊਨਸ, ਬੋਥ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ। ਤਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਨਾਊਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਊਨ ਕੀ ਆ? ਪਾਰਟ ਆਫ ਸਪੀਚ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੀ ਐਂਡ ਸੀ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ। ਸੋ ਆਹ ਆਨਸਰ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਕਾਪੀ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਦਿੱਲੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੈਪੀਟਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਿਫਲੈਕਸਿਵ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ, ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਜ਼। ਤਾਂ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਨਾਊਨ, ਖਾਸ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ ਕਹਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ। ਕੰਪਲੀਟ ਦਾ ਗਿਵਨ ਵਰਡਸ ਬਾਈ ਐਡਿੰਗ ਔਰ ਇਨਸਰਟਿੰਗ ਦਾ ਲੈਟਰਸ ਫਰੋਮ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਆਪਸ਼ਨਸ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਵਰਡ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਇਹ? ਟੂਮੋਰੋ, ਟੂਮੋਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਊਗਾ? ਸੀ ਵਾਲਾ, ਐਮ ਤੇ ਆਰ ਵਾਲਾ। ਰਿਪਲੇਸ ਦਾ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਵਰਡ ਵਿਦ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਨਾਊਨਸ। ਅਦਿਤੀ ਇਜ਼ ਏ ਸਮਾਰਟ ਗਰਲ। ਅਦਿਤੀ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ
ਕੁੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਊਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾਊਨ ਪਾਉਣੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਆ ਸਕਦੇ? ਆਈ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਰੋਹਨ ਤੇ ਬॉय ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਦਿਤੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਅਦਿਤੀ ਤੇ ਗਰਲ। ਇੱਥੇ ਰੋਹਨ ਤੇ ਬॉय ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ ਸਾਡਾ? ਬੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ MR, ਰੋਹਨ ਤੇ ਬॉय। ਇਹ ਸਾਡੀ ਡੇਲੀ ਡੋਜ਼ ਸੀਗੀ ਨਾਊਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਨਾਊਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਾਊਨ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਏਗੀ। ਥੈਂਕਸ।